నమస్తే చంద్ర న్యూస్ టీవీకి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. రైతులకు శుభవార్త, ఖాతాల్లోకి 12వ విడత కిసాన్ సన్మాన్ నిధులు. రైతుల పక్షపాతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ధర్మాన కృష్ణదాస్. 130 మొబైల్స్ ను సైబర్ ఐటీ సిబ్బంది కలిసి రికవరీ చేసినట్లు ఎస్పీ జిఆర్ రాధిక. దీపావళికి ముందే రైతుల ఖాతాల్లో కేంద్రం పీఎం కిసాన్ సన్మాన్ నిధులను విడుదల చేసింది. పీఎం కిసాన్ సన్మాన్ నిధి పథకం కింద 12వ విడత నిధులు విడుదలయ్యాయి. దేశ రాజధానిలో 2 రోజుల పాటు జరగనున్న పీఎం కిసాన్ సమ్మేళన్ 2022 సదస్సును ఇవాళ ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ సమావేశం వేదికగా 12వ విడత కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులను ప్రధాని మోదీ విడుదల చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా రైతులకు 16,000 కోట్ల విలువైన 12వ విడత నిధులను వారి ఖాతాల్లో జమ చేసినట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. పీఎం కిసాన్ స్కీమ్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్కో రైతుకు ఏటా 6,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. 2,000 రూపాయల చొప్పున 3 విడతలుగా ఈ నగదు బదిలీ చేస్తున్నామన్నారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు 12 సార్లు రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా బదిలీ చేశారు. 12వ విడత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 16,000 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది. भाई और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूं। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें झेलते झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे। अभी कोरोना तो पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई छिड़ गई। और ये ऐसी जगह जहां हम बहुत सी बातें वहां से खरीदते थे, जहां से ज्यादा हमारे पास जरूरतें थी वही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी ज्यादा हुआ है। अब खाद को ही लीजिए, यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाजारों में दिन रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपये किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान उन पर कोई नया संकट न आए जो 70-80 रुपये में हमारा यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपये में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट न हो। किसानों को कम कीमत में खाद मिले, इसके लिए इस वर्ष अब इसके कारण सरकारें खजाने पर बोझ आता है, कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती है। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना ही होगा। हम सब ने मिलकर के उस दिशा में चलना ही होगा। हम सब ने मिलकर के विदेशों से खाने के लिए चीजें लानी पड़े, खेती के लिए चीजें लानी पड़े, इसमें से मुक्त होने का संकल्प करना ही पड़ेगा।
कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायोफ्यूल इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है। इस काम से सीधे किसान जुड़ा है, हमारी खेती जुड़ी हुई है। किसान की उपज से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले और कचरे से, गोबर से बनने वाली बायोगैस से बायो सीएनजी बने, ये काम आज हो रहा है। खाने के तेल की आत्मनिर्भरता के लिए हमने मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। आज मैं आप सभी किसान साथियों से आग्रह करूंगा कि इस मिशन का अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। तिलहन की पैदावार बढ़ाकर हम खाद्य तेल का आयात बहुत कम कर सकते हैं। देश के किसान इसमें पूरी तरह सक्षम है। दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपको आह्वान किया था, आपने मेरी बात को सर आंखों पे उठा लिया था और आपने करके दिखाया था। वरना पहले तो क्या हाल था, हमें दाल भी विदेशों से ला करके खानी पड़ती थी। जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगभग 70% तक बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। నియోజకవర్గంలో వరుసగా ఆధ్యాత్మిక, క్రీడా, వైద్య, విద్యా, సేవా కార్యక్రమాలలో ఆర్థిక సహకారం అందిస్తూ దూకుడు పెంచుతున్నారు. మామిడి గోవిందరావు గిరిజన గ్రామాల్లో ఎటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు లేకున్నా తనను సంప్రదిస్తే వీలైనంత వరకు తన సహకారం ఉంటుందని భరోసానిస్తున్నారు. కొత్తూరు మండలం గొట్టిపల్లి పంచాయతీ కొత్తగూడ గిరిజన గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మాణం తలపెట్టినటువంటి శ్రీ రాధాకృష్ణ ఆలయ నిర్మాణానికి 50,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రముఖ సామాజికవేత్త, పాతపట్నం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మామిడి గోవిందరావు అందజేశారు. గ్రామస్తుల ఆహ్వానం మేరకు కొత్తగూడ గ్రామానికి చేరుకున్న ఎన్సీఆర్ ఆలయ నిర్మాణానికి తన వంతు సహాయాన్ని అందించారు. అలాగే గిరిజన గ్రామాలలో ఎటువంటి మౌలిక వసతులు లేకున్నా తనను సంప్రదిస్తే అవకాశం మేర తన వంతు సహకారం ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్వ ముఖలింగం మాస్టారు, రమేష్ నాగేశ్వరరావు, వావిలాలపల్లి వెంకటరమణ, ఆరుబోలు దశరథి, పిండి వెంకటరావు, వంబర్వల్లి ప్రతాప్ కుమార్, పిండి వెంకటరావు, ఎన్సీఆర్ యువసేన సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పటి వరకు జిల్లా పోలీసులకు అందించిన ఫిర్యాదులకు సంబంధించి 12.50 లక్షల విలువైన వివిధ మోడల్స్ కు చెందిన 130 మొబైల్స్ ను సైబర్ ఐటీ సిబ్బంది కలిసి రికవరీ చేసినట్లు ఎస్పీ జిఆర్ రాధిక తెలిపారు. జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ జిఆర్ రాధిక వివరాలు వెల్లడించారు. దీనికోసం నూతనంగా ఒక యాప్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు. జిల్లా ఐటీ సెల్ ఎస్ఐ చింతాడ ప్రసాద్ మార్గనిర్దేశంలో ఎస్ఐ బలివాడ రమేష్ నూతన వెబ్ అప్లికేషన్ను తయారు చేశామన్నారు. నూతనంగా అభివృద్ధి చేసిన లాస్ట్ మొబైల్ ట్రేసింగ్ సిస్టమ్ యాప్లో ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా ఫోన్ పోగొట్టుకున్న బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లనవసరం లేకుండా ఫోన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చునన్నారు. వారి ఫోన్ స్థితిని కూడా ఇంటి నుంచే తెలుసుకోవచ్చునన్నారు. యాప్ ప్రధాన ఉద్దేశం శ్రీకాకుళం జిల్లా నివాసులకు మాత్రమే ఉన్న చోట నుంచి ఫిర్యాదు చేసే విధంగా ఒక అప్లికేషన్ను రూపొందించామన్నారు. పోగొట్టుకున్న మొబైల్ను సైబర్ ఐటీ సిబ్బందితో కలిసి ఫోన్ ఎక్కడ ఉందో ట్రాక్ చేసి సంబంధిత ఫిర్యాదుదారులకు అందజేసే విధంగా యాప్ రూపొందించినట్టు తెలిపారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మొబైల్ ఫోన్స్ పోగొట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలాసార్లు కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు రావడం ఎందుకు అని కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంకా టైం లేదని కానీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా వెతుకుదాంలే అనేసి, లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్ఐ చూద్దాం ఇంకొన్ని రోజులు అనేసి చెప్పడం, ఇట్లా వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే వీళ్ళకి టైం కుదరలేదని కావచ్చు, కంప్లైంట్ ఇవ్వడంలో కూడా కొంత డిలే జరుగుతుంది. పోగొట్టుకున్నది మొబైల్ ఫోనే కదా అనేసి దానికోసం ఎఫ్ఐఆర్ ఏమయ్యాలే అనేసి కూడా ఆగిపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్తో పని లేకుండా ఎవరైనా సరే మొబైల్ ఫోన్ పోగొట్టుకున్నట్లయితే వాటిని ట్రాక్ బ్యాక్ చేయడం కోసం మనం లాస్ట్ మొబైల్ ట్రాకింగ్ ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ సిస్టమ్ ఒకటి పెట్టామండి. ఇందులో ఏంటంటే ఎవరైనా సరే చాలా ఈజీగా మన శ్రీకాకుళం police.in వెబ్సైట్కి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ లింక్ ఉంటుందండి. అది ఎనేబుల్ జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది సిస్టంలో చూడొచ్చు కంప్లైనెంట్ నేము, వాళ్ళ ఆధార్ ప్రూఫ్, అదేవిధంగా మొబైల్ ఎప్పుడు పోయింది, ఆ మొబైల్ నంబర్ ఏంటి,
దాంట్లో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయాలంటే ఆల్టర్నేటివ్ మొబైల్ ఏముంది, ఐఎంఈ నంబరు, వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్, ఇది వీళ్ళు ఏ ఊరికి చెందిన వాళ్ళైతే ఆ ఊరికి సంబంధించి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి సంబంధించి అందులో క్లిక్ చేస్తే మొత్తం మీకు డ్రాప్ డౌన్ యాక్షన్ అది మొత్తం కూడా ఉందండి ఆప్షన్. దాంట్లో మీరు ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక నంబర్ ఇవ్వబడుతుంది ఎవరైతే పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళకి. ఆ నంబర్ మీద మళ్ళీ వాళ్ళు స్టేటస్ కూడా చూసుకోవచ్చు. అది ట్రాక్ అయిన తర్వాత దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అంటే ట్రాక్ అయ్యే వరకు మాత్రము అండర్ ప్రాసెస్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ మొబైల్ మనకు దొరికిన వెంటనే వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి చెప్పి వాళ్ళకి ఫోన్ అందజేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనము ఇది సిస్టమ్ డిజైన్ చేసినాక నుంచి ఇప్పటి వరకు 130 మొబైల్స్ మనము ట్రాక్ చేయడం జరిగింది. సో పోలీస్ స్టేషన్కి కూడా రావాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఈ వివరాలన్నీ నింపినట్లయితే మొబైల్ ఫోన్ మళ్ళీ మనము ట్రాక్ చేసే అవకాశం మాక్సిమం అది వాళ్ళు మళ్ళీ దాంట్లో ఇంకొక సిమ్ వేసుకొని ఎవరైనా తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా దొంగలించినా లేకపోతే ఎవరికైనా దొరికినా దాంట్లో వాళ్ళు ఇంకొక సిమ్ వేసుకొని వాడుతున్నప్పుడు మాత్రం పక్కాగా మనం అది తెలుసుకునేసి వాళ్ళకి తిరిగి అందజేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. సో విక్టిమ్స్ ఎవరైనా సరే మొబైల్ ఫోన్ పోగొట్టుకున్నట్లయితే పోలీస్ స్టేషన్ కూడా రావాల్సిన పని లేకుండానే ఇందులో డేటాని నింపినట్లయితే వాళ్ళకి ఈ మొబైల్ మళ్ళీ దొరికినప్పుడు అందజేస్తామండి. ఇది నాట్ ఓన్లీ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ .in వెబ్సైట్లోనే కాకుండా శ్రీకాకుళం పోలీస్ వాళ్ళ ట్విట్టర్ అకౌంట్లో అదేవిధంగా ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో కూడా ఇదే ఆప్షన్ త్వరలో ఎనేబుల్ చేస్తాం. రైతుల పక్షపాతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం నరసన్నపేట ఎమ్మెల్యే ధర్మాన కృష్ణదాస్ అన్నారు. వరుసగా 4వ ఏడాది 2వ విడత రైతుల ఖాతాల్లో నేరుగా నగదు జమ చేసే కార్యక్రమం సోమవారం శ్రీకాకుళం జిల్లా అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీ డిప్యూటీ సీఎం నరసన్నపేట సీనియర్ శాసనసభ సభ్యులు ధర్మాన కృష్ణదాస్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏటా 3 విడతల్లో 13,500 రైతు భరోసా సహాయం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నేడు 2వ విడతగా పంట కోతకు రబీ అవసరాలకు ఒక్కొక్కరికి మరో 4,000 చొప్పున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 50.92 లక్షల మంది రైతన్నలకు 2,096.4 కోట్ల రైతు భరోసా సహాయాన్ని నేడు నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో బటన్ నొక్కి నేరుగా వారి ఖాతాల్లో సీఎం వైఎస్ జగన్ జమ చేశారని అన్నారు. వచ్చే సంక్రాంతి రోజుల్లో ప్రతి రైతన్నకు ఇక 3వ విడతగా మరో 2,000 రూపాయలు వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం అందించనున్నారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీకేశ్ బి లటాకర్, పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి, డీసీసీబీ చైర్పర్సన్ కర్మి రాజేశ్వరరావు, తూర్పు కాపు కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ మామిడి శ్రీకాంత్, వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ కలెక్టర్ కె శ్రీధర్, అగ్రి కమిషన్ సభ్యులు గొండు రఘురాం, వ్యవసాయ సలహా మండలి సభ్యులు సింహ నేతాజీ, శ్రీకాకుళం జడ్పీటీసీ దివ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆళ్లగడ్డలో రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ రైతు భరోసా కార్యక్రమం యావత్ రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతు ఖాతాలో కూడా 4,000 రూపాయలు పడే విధంగా ఇవాళ ఇప్పుడే బటన్ నొక్కి రైతుల అకౌంట్లో అమౌంట్ వేయడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం. అన్నింటా రైతుకు మేలు జరగాలి, లాభసాటిగా వ్యవసాయం ఉండాలన్న లక్ష్యంతో రైతు భరోసా కేంద్రాలు పెట్టి రైతులకు శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందిస్తూ విత్తనం మొదలుకొని పంట కొనుగోలు వరకు కూడా అన్నింటా రైతుకు అండగా ఉండే ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం. ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానం లాభసాటిగా వ్యవసాయం ఉండాలన్న లక్ష్యంతో మరి భూసార పరీక్షల నుంచి విత్తనం మొదలుకొని అన్ని సౌకర్యాలు కూడా రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు సులభతరంగా అందించే మార్గాలను వేళ అన్వేషించి ఆచరించేసే నాయకుడు. అలాగే ఉట్టి మాటలు కాకుండా చేతల్లో అనేక రకాల ప్రయోజనాలు చూపించిన నాయకుడు. మరి పండిన పంట గిట్టుబాటు రాకపోతే ప్రభుత్వమే దాన్ని కొనుగోలు చేసి మరి రైతులకి నష్టం జరగకుండా చూసే అనేక రకాల చర్యలు గత 3 సంవత్సరాలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. రాబోయే కాలంలో కూడా అన్నింటా రైతుకు అండగా ఉండాలన్న లక్ష్యంతో అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఎంతైనా రైతుకు మేలు జరగాలి, ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా సంతోషంగా ఉండాలన్న ఆలోచనతో వ్యవసాయం దండగా అనే ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఈవేళ వ్యవసాయం పండగ చేయాలి, ప్రతి రైతు ఆర్థికంగా బాగుపడాలి, రైతు కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉండాలన్న లక్ష్యంతో ఈవేళ ఈ ప్రభుత్వం అడుగులు వేయడం జరుగుతుంది. విలేకరులు మిత్రులు, ముఖ్యంగా రైతు మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇది 2వ విడత. ఈ సంవత్సరం మనము ఈ రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ అమౌంట్ ఈ రోజు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. జిల్లా అంతలో కలిపి
పిఎం కిసాన్ రైతు భరోసా అమౌంట్ 127 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైతులకి 3 విధాలుగా 3 విడతల్లో ఫస్ట్ ఖరీఫ్ సీజన్లో ఎప్పుడైతే విత్తనాలు కొనాల్సిన ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే సోయింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మే నెలలో ఒకసారి. ఇప్పుడు వేరే వేరే స్టేజ్ పరంగా కొంతమంది పంటలు ఇప్పుడు కోసే టైంకి వచ్చి ఉన్నారు, లేకపోతే ఎరువులు పురుగు మందులు వేసే టైంకి ఇప్పుడు అక్టోబర్ నెలలో కొంత రైతులకి తోడుగా ఈ అమౌంట్ 4,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అగ్రికల్చర్ అధికారులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ జేడీ గారు శ్రీధర్ గారికి, అలానే మన ఈ వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు పూజ్యులు ధర్మాన కృష్ణదాస్ అన్నయ్య గారికి, అలానే గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, మరి అలానే గౌరవ కరీం రాజేశ్వరరావు గారికి, అలానే గౌరవ రఘురామ్ గారికి, గౌరవ నేతాజీ గారికి, గౌరవ మామిడి శ్రీకాంత్ గారికి, గౌరవ జడ్పీటీసీ గారికి, అలానే ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, గౌరవ అధికారులందరికీ, గౌరవ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అధికారులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా పాత్రికేయులందరికీ. శ్రీకాకుళం పట్టణంలో ఆవోపా ఫంక్షన్ హాల్లో డిప్యూటీ స్పీకర్ గా పదవీ ప్రమాణం చేసిన సందర్భంగా విజయనగర శాసనసభ్యులు, ఉత్తరాంధ్ర ఆర్య వైశ్యుల రాజకీయ నాయకులు కోలగట్ల వీరభద్రస్వామికి సన్మాన కార్యక్రమం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆర్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా శ్రీకాకుళం శాసనసభ్యులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రెవెన్యూ, స్టాంప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రులు ధర్మాన ప్రసాదరావు హాజరయ్యారు. ముందుగా సుమారు 100 మంది ఆర్య వైశ్య సభ్యులు సింహద్వారం వద్ద శ్రీ కోలగట్ల వీరభద్ర స్వామిని హర్షధ్వానాలతో స్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి బైక్ ర్యాలీ ద్వారా చిన్న బజార్లో గల శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి దేవస్థానంకు చేరుకొని అమ్మవారి దర్శనము, వేద ఆశీర్వాదము అందజేసి సభ ప్రాంగణంకు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సన్మాన కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ స్పీకర్, రెవెన్యూ మంత్రి ప్రసంగిస్తూ ఒకరితో ఒకరి గల అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్యవైశ్య మహాసభ ఉపాధ్యక్షులు తమ్మన భాస్కర్, శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం గౌరవ అధ్యక్షులు చేబోలు విశ్వేశ్వరరావు, అధ్యక్షులు మండవిల్లి ఎస్ఎస్ గుప్తా, వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పేర్ల మహేష్, వాసవి సేవాదళ్ చైర్మన్ మండవిల్లి రవి, పేర్ల సురేష్, బలభద్రుని సత్య, తమ్మన్న వల్లభ సత్యనారాయణ, శ్రీకాకుళం పట్టణ ఆర్యవైశ్య సంఘం, పట్టణ జిల్లా అవోపా, వాసవి క్లబ్, వనితా క్లబ్, శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయ కమిటీ ఈ సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఓక్రిడ్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విశాఖపట్నం వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సామాజిక బాధ్యత, తల్లిదండ్రుల పాత్ర అనే విషయం గురించి పిల్లలు కౌమార దశలో ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటి అనే అంశంపై ఒక సెషన్ను నిర్వహించడం జరిగింది. సోమవారం ఉదయం నగరంలోని స్థానిక ప్రైవేట్ హోటల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఓక్రిడ్జ్ స్కూల్ స్టూడెంట్ కౌన్సిలర్ వి కీర్తన, సిబిఎస్ఈ సీనియర్ సెకండరీ కోఆర్డినేటర్ దీప్తి, టాటా టీన్ అడోలసెంట్ మేనేజ్మెంట్పై తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. 1 గంట పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకాకుళం మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుండి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలతో హాజరయ్యారు. అక్కడ వారు కౌమార దశలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్య సంబంధం, కౌమార దశలో ప్రవర్తనను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొనే అవరోధాలను గురించి తెలుసుకున్నారు. యుక్త వయసులో ఉన్న పిల్లలను ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి, ఎటువంటి మార్పులు కలుగుతాయి, వారితో ప్రేమపూర్వకంగా ఎలా మెలగాలి అనే విషయాలపై చక్కగా మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు. విజయవాడ ఘంటసాల సంగీత నృత్య కళాశాల వేదికగా ప్రముఖ కూచిపూడి నాట్యాచార్యులు పద్మభూషణ్ వెంపటి చిన్న సత్యం జయంతిని పురస్కరించుకుని 3వ ప్రపంచ కూచిపూడి దినోత్సవ నాట్యోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా 3 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ భాష సాంస్కృతిక శాఖ, సేవ్ కూచిపూడి ఆర్టిస్ట్, కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ చెన్నై మరియు జయహో భారతీయం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జీవిత సాఫల్య పురస్కారాలను అందజేయగా శ్రీకాకుళం పట్టణానికి చెందిన శివశ్రీ నృత్య కళానికేతన్ డాక్టర్ రఘుపాత్రిని శ్రీకాంత్ కూచిపూడి కళారంగంలో చేస్తున్న విశేష కృషిని గౌరవిస్తూ ప్రతిష్టాత్మకంగా వెంపటి వెంకట్ విశిష్ట సేవ జీవిత సాఫల్య పురస్కారాన్ని అందజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భాష సాంస్కృతిక శాఖ డైరెక్టర్ మల్లికార్జునరావు, సాంస్కృతిక పర్యాటక శాఖ మంత్రి రోజా సెల్వమణి, మల్లాది విష్ణు, సేవ్ కూచిపూడి సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు భావన పెద్దుప్రోలు చేతుల మీదుగా ఈ పురస్కారాన్ని శ్రీకాంత్ అందుకున్నారు. ఇంతటి గౌరవాన్ని పొందినందుకు గాను
పలువురు కళా సంస్థలు కళా అభిమానులను శ్రీకాంత్కు అభినందనలు తెలియజేశారు. విశాఖపట్నం రాజధాని అయితే ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి మరింత శరవేగంగా జరుగుతుందని జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ సభ్యులు జేఏసీ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ హనుమంతు లజపతిరాయ్ అన్నారు. రణస్థలం మండలంలో బోడుమూరు సంతలో సోమవారం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ సభ్యులు జేఏసీ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ హనుమంతు లజపతిరాయ్ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు విశాఖ రాజధాని ఆవశ్యకత గురించి వివరించారు. చాలామంది సొంతకు వచ్చిన రైతులు విశాఖ రాజధాని అయితే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాకు దగ్గర ఉంటుందని, ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్రకు విశాఖపట్నం రాజధాని కావాలని గ్రామాల్లో కూడా ప్రజల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఆలోచన మొదలైంది. మొన్న విశాఖపట్నంలో 15వ తారీఖున విశాఖ గర్జన విజయవంతం కావడంతో ప్రజల్లో ఒక మంచి సందేశం వెళ్ళినట్లుగా మేము భావిస్తున్నాము. ఈరోజు రణస్థలం మండలం బుడుమూరు సంతలో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకి, గొర్రెల కాపర్లకి, మరి మిగతా అక్కడ ఉన్నటువంటి సంతలో అనేక మంది అమ్మకందారులు ప్రజలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా విశాఖపట్నం రాజధాని అయితే బాగుంటుందా అని అడగడం జరిగింది. 99% విశాఖపట్నం రాజధాని అయితే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకి రాజధాని అందుబాటులో ఉంటుందని, తద్వారా మాకు జీవనోపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని అనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విశాఖపట్నం రాజధాని అయితే ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి మరింత శరవేగంగా జరుగుతుందని జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ సభ్యులు జేఏసీ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ హనుమంతు లజపతిరాయ్ అన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం 3 రాజధానుల స్టాండ్ విశాఖపై ప్రేమతో కాదు, విశాఖను ప్రజలను దోచుకోవడానికే. విశాఖలో భూముల ధరలకు భారీ డిమాండ్ ఉండడంతోనే వైసీపీ అధినేతలు, నాయకులు ఈ ప్రాంతంపై కన్ను పడింది. అమరావతిలో రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి మోడీ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు. దాని అభివృద్ధికి 7,500 కోట్ల నిధులు సైతం ఇచ్చారు. కానీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సరైన అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టలేదు. వచ్చే ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ విజయమే లక్ష్యంగా క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతానికి కృషి చేస్తున్నాం. నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుందన్నారు. విశాఖపట్నంలో సాగర జల ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి నిమిత్తం 1,500 కోట్ల నిధులు సైతం కేంద్రం ఇచ్చింది. కుటుంబ పాలన నాయకత్వంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ, వైసీపీ దోచుకు తింటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలకు అందిస్తున్న అనేక సంక్షేమ పథకాలలో కేంద్రానివే అధికం, కేంద్ర వాటాయే ఎక్కువ. కేంద్ర పథకాలను సైతం స్టిక్కర్లు మార్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ పథకాలుగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా రాజులేని పోరాటం చేస్తున్నామన్నారు. Amravati was announced as the capital of the state by the then government. When a new state is formed, it is the state government. They have the authority to take a decision. When Amravati was announced, we said fine. The then government invited the Prime Minister. Prime Minister came and inaugurated. 7,500 crores of rupees were sanctioned. Already spent. But both the present Chief Minister and the former Chief Minister, they deceived the farmers of Amravati. They didn't complete the project. Prime Minister laid the foundation stone. It should have been completed. Why they didn't do? Instead, they deceived the farmers. Even the present Chief Minister, he supported Amravati as when he was in opposition. When the state was created and Amravati was announced as the capital, he did that. He supported that. Now he is saying 3 capital because he wants that Visakhapatnam is the place where the land value is highest. And you all know that YCP leaders are trying to grab land in Visakhapatnam to make money for themselves. So they want that Visakhapatnam, they want to loot Visakhapatnam, the people of Visakhapatnam. It is not for creating a capital and benefit the people of Andhra Pradesh or people of Visakhapatnam that they are demanding 3 capitals should be there.
They want that. You asked that right question. Why? ప్రైవేటైజేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది సార్. Because that is the trend in the whole world. Even in China, the communists are fighting here. Communists are saying that everything should be in the national domain. But in China, they are giving it to private. So, what is communism? It is Chinese communism is something different, and the Indian communism is something different. సార్ రైల్వే ప్రైవేటైజేషన్ होने का Railway government has very, very clearly mentioned no privatization will be there in railways. Railway will be under the government of India always. సార్ అది తేల్ యలమంచిలి ఆదినారాయణ రాష్ట్రంలో రైతన్నల సంక్షేమానికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పెద్దపీట వేస్తున్నారని పెందుర్తి శాసనసభ్యులు అన్నంరెడ్డి ఆదిప్రాజు అన్నారు. విశాఖపట్నం జిల్లా పెందుర్తిలో ఉన్న మహిళా ప్రగతి కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే ఆదిప్రాజు చేతుల మీదుగా రైతు భరోసా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఆదిప్రాజు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతు ముఖంలోనూ ఆనందం వెళ్లి విరుస్తుందన్నారు. రైతులకు కావలసిన ఆర్థిక భరోసా ముఖ్యమంత్రి కల్పించడం వల్ల రైతన్న ఆనందానికి అవధులు లేవన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్ మల్లికార్జునరావు, జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ సుభద్ర, ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి, పెందుర్తి వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కోడిగుడ్ల దేవి సాంబ, పెందుర్తి జెడ్పీటీసీ సభ్యురాలు ఉప్పిలి దేవి, వ్యవసాయ శాఖ, పలు ప్రభుత్వ శాఖలు ఉన్నతాధికారులు, వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. లేక తినడానికి తిండి లేక ఎంతో సేపు చాలా మంది సమస్యలు పడిపోయినటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూసాం మనం. కానీ ఈ రోజు ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయా? లేదు. నేరుగా ప్రతి గ్రామంలోని కూడా ప్రతి సచివాలయం పరిధిలోని కూడా ఒక రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి మీకు విత్తనాలు కావాలన్నా, ఎరువులు కావాలన్నా, ఏం కావాలన్నా సరే నేరుగా రైతు భరోసా కేంద్రానికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఎక్కువ మంది చేస్తుంటారు షాపింగ్, ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తున్నారు, చూస్తున్నారమ్మా. ఫోన్లోనే అన్ని కొనుక్కుంటారు, ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారు, అవి నేరుగా మీ ఇంటికి వస్తాయి, పార్సల్ తీసుకుంటారు. బట్టలైనా అన్ని కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్. ఆ రకంగా రైతుల కోసం కూడా ఒక కియాస్క్ మిషన్స్ పెట్టి రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో అక్కడ మీకు కావాల్సినటువంటి ఎరువులు, విత్తనాలు ఏం కావాలంటే మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు, నేరుగా మీ ఇంటి దగ్గరికే విత్తనాలు కానీ ఎరువులు కానీ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి. రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఆ వచ్చినటువంటి విత్తనాన్ని టెస్టింగ్ చేసుకొని అవి నాణ్యంగా ఉన్నాయా లేదా అన్నటువంటి చూసుకునేటువంటి పరిస్థితి. ఇంత గత ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే వరకు వరకు మీకు విత్తనాలు కావాలి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళేవారు? మండలాల్లో ఉన్నటువంటి హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి, ఇప్పుడు పెందుర్తి పంచాయతీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పెందుర్తి మండలం, నేను సబ్బవరంలో ఉన్నటువంటి సబ్బవరం మండలం వచ్చి గంటలు విత్తనాలు కావాలన్నా, ఎరువులు కావాలన్నా గంటల మండల కేంద్రాల్లో మీరందరూ కూడా వేచి చూసి లైన్లో నిలబడేవారు. ఇంకా కొంతమంది దగ్గర అయితే ఆ ఎక్కువసేపు లైన్ లో నిలబడలేక ఆ చెప్పులు లైన్ లో పెట్టేసి దాటికి ఈ చెప్పులు నారి అని లైన్ లో పెట్టేసి ఆ చెట్ల కింద లేదంటే ఎక్కడో నేడు ఉంటే అక్కడ ఉండే పడుతుంది. ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ఈరోజు జమ కావడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. ఈ సందర్భంగా ఇది అందరు రైతులు కూడా చాలా ఆనందపడాల్సిన విషయం. అలాగే రానున్న కాలంలో కూడా ఈ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ కింద కూడా మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కానీ ఏదైతే మనకు కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చారో ఆ కమిట్మెంట్స్ ని పూర్తి స్థాయిలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం, అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ప్రజలు, అధికారులు, అలాగే మనకి పొలిటీషియన్ సహకారంతో ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా ముందుకెళ్తున్న విషయాన్ని కూడా మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు మనకి జిల్లాలో సుమారుగా 26,944 మంది రైతులకి అంటే 2+2 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటే మనకి 11.66 కోట్లు మనకి జమ అవుతా ఉంది. ఇందులో మనకి ఈ రోజు ఒక రోజే 5.8 కూడా జమ అవుతుంది. ఇంకొన్ని రోజుల్లో పిఎం కిసాన్ మాట మీకు అంతా తెలుసు. అంటే ఇందులో మనకి 7,500 మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే 6,000 రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. 2 కలిసి మనకి 14,500 రూపాయలని మనకు ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. రైతులకు శుభవార్త, ఖాతాల్లోకి 12వ విడత కిసాన్ సన్మాన్ నిధులు.
రైతుల పక్షపాతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ధర్మాన కృష్ణదాస్. 130 మొబైల్స్ ను సైబర్ ఐటీ సిబ్బంది కలిసి రికవరీ చేసినట్లు ఎస్పీ జిఆర్ రాధిక. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.